धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश। केते ब्रह्मे काड़त घड़ियैं, रूप रंग के वेश। केतियां कर्म भूमि मेर केते, केते तू उपदेश। केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश। केते देव दानव मुन केते, केते रत्न समुंद। केतियां खानी केतियां बाणी, केते भात नरिंद। केतियां सुरती सेवक केते, नानक अंत नयंत। केतियां सुरती सेवक केते, नानक अंत नायंत। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, जप बाणी की चल रही लड़ीवार विचार विच अज आपां 35 नंबर पौड़ी का पाठ सरवण किया है। जिवें कि आपां 34 नंबर पौड़ी तक विचार साझे कर चुके हाँ। 34, 35, 36 और 37 ये 4 पौड़ियां जिन्हां विच गुरदेव पिता महाराज जी ने धर्म खंड, ज्ञान खंड, श्रम खंड, कर्म खंड ते सच खंड, ये जिहड़े 5 खंड साडे जीवन दे विच साडी सुरत दे पड़ाਅ हन। भाव ये चारे पड़ाਅ साडी जिंदगी दे विच वरतदे हन जदों असीं अपनी जिंदगी जिउंदे हां। जप बाणी दी जिन्हां ने लड़ीवार विचार श्रवण कीती है, जिवें आपां पहली पौड़ी तो गल आरंभ कीती सी भी किवें सचियारा होई है, किवें कूड़े टुटे पाल। तो गुरुदेव जी ने अगे जाके फिर 5 नंबर पौड़ी विच भी करमी आवे कपड़ा, नदरी मुख द्वार, नानक एवें जाणिए सब आपे सचियार। तो गल सचियार दी चलदी आ रही है कि असीं किवें उस सच का रूप बनना है, किवें असीं अपनी जिंदगी विच ओह गुण चंगियाइयां नूं प्रगट करना है। तो ये जिहड़ी 34 नंबर पौड़ी का आपां पाठ पिछे सरवण कर चुके हैं। गुरुदेव जी ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो विचार बख्शिश की है कि सानू ये धरती धर्म कमाउण वास्ते एक धर्मशाल दित्ती है, जिथे असीं जिंदगी जिउंदियां होइयां अपनी जिंदगी दे विच धर्म नूं कमाउणा है। अपनी जिंदगी विच गुण चंगियाइयां नूं प्रगट करके जीवन नूं खूबसूरत बनाउणा है। तुसीं एक चीज़ होर नोट कीती होएगी, जिहड़े रोजाना बाणी पढ़न वाले ਸਰੋਤੇ ने, कि जिन्नियां भी पौड़ियां आपां पिछे विचार कर आए हैं भी किसी भी पौड़ी विच एक पौड़ी जदों आपां पढ़दे हैं तो पिछली पौड़ी का जिक्र अगली पौड़ी विच नहीं आया। पर यह जिहड़ी 34 ਅਤੇ 35 नंबर पौड़ी तुसीं ध्यान नाल वेखो, 34 नंबर पौड़ी विच धर्म की गल आई है। राती रुती थित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल, इस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। तो गुरुदेव पिता महाराज अगे जदों 35 नंबर पौड़ी आरंभ करते हैं, गल ही इत्थों शुरू करते हैं कि धर्म खंड का इहो धर्म। भावें 34 नंबर पौड़ी विच धर्म की गल कर चुके हैं, अगे जाके आरंभ जदों करते हैं फिर धर्म खंड का इहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, ताकि लड़ी परो रहे हैं कि जिहड़ा ਸਰੋਤਾ बाणी नूं पढ़े समझ के उहनूं पता लग जाए भी प्रकरण का भी गुरुदेव जी कहना की चाहुंदे हन। तो गुरुदेव पिता महाराज इस पौड़ी विच, क्योंकि पहलां आपां धर्म की गल समझी है कि धर्म कमाउण वास्ते धरती सानूं एक धर्मशाल मिली हुई है, जिथे अनेकां किस्म के जीव ने, उन्हां दे रहण दे तरीके अलग अलग ने, पर कर्मां दी विचार सिर्फ मनुख दी होनी है। तां आखिया सी करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथै सोहन पंच प्रवान, मनुख ने पंच किवें बनना है, तिथै सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म पवै निशान, क्योंकि कच पकाई उत्थे पाए। अपने मन दे नाल ते मनुख अपने आप नूं सच्चा समझी बैठा है, पर कच पकाई उत्थे पाए। कच्चा कौन है, पक्का कौन है, धर्मी कौन है, अधर्मी कौन है। नानक गया जापे जाए। हे नानक, जो सच दे सामने असीं पेश होवांगे, जिहड़ी गल आपां पिछे पढ़ आए, नानक जी उपाय कै लिख नामे धर्म बहालिया, उत्थे सच्चा ही सच
ਨਿਬੜੇ। ਉਹ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਹੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 35 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੀਤੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਸੰਖੀ ਸੇਵਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਕ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੇਵਕ ਕੀਤੇ, ਬੇਅੰਤੀ ਸੇਵਕ, ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 17, 18, 19 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੰਖ ਜਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੰਖ ਤਪ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਓ, ਅਸੰਖ ਭਾਉ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੰਖ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ, ਅਸੰਖ ਲੋਕ ਹੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਫਿਰ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਰੂਪ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਮਾਜ਼, ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਧਰਮ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਧਰਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁੱਠੇ ਲਮਕ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੜਾਵਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਿਲੀਏ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਧਰਮ ਹੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਤੱਕ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਾ ਰਹੇ? ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਹੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੰਤਰ ਜਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਇਹ ਸਭ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ, ਕੂੜ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਖੰਭ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਏ? ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ? ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਪ ਤਾਪ ਸਿਮਰਨੀਤੀਆਂ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡ ਰਿਹਾ। ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ, ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ, ਕੂੜ ਦੀ ਮੱਸਿਆ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੂੜ ਝੂਠ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਚੜਿਆ, ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਚੜਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਗੇ? ਮੰਤਰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੁੱਠੇ ਲਮਕਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਬਲਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਗਏ।
ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਰਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਭੇਖ, ਵੱਖਰਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਉਚੇਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਣਖੰਡ ਬਹਿਸੈਂ ਜਾਏ ਸਾਧ ਨਾ ਦੇਵਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਣਖੰਡ ਬਹਿਸੈਂ ਜਾਏ, ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਜੰਗਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਣਖੰਡ ਬਹਿਸੈਂ ਜਾਏ, ਵਣਖੰਡ ਬਹਿਸੈਂ ਜਾਏ ਸਾਧ ਨਾ ਦੇਵਹੀਂ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਣਖੰਡ ਬਹਿਸੈਂ ਜਾਏ ਸੱਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਣਖੰਡ ਬਹਿਸੇ ਜਾਏ ਸਾਧ ਨਾ ਦੇਵਹੀਂ, ਕੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੱਸੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਣਖੰਡ ਬਹਿਸੈਂ ਜਾਏ ਸਾਧ ਨਾ ਦੇਵਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਲਾ ਕੱਕਰ ਭੰਨ ਸੀਤਲ ਜਲ ਹੇਵੇਂ। ਇੱਕ ਪਾਲਾ ਕੱਕਰ ਭੰਨ, ਪਾਲਾ ਠੰਡ, ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨੇ, ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜੋੜੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜੋੜਾ ਗਵਾਚਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਗ ਉੱਪੇ ਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ, ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ, ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਪੱਤ ਗਵਾਈ। ਇੱਕ ਵਣਖੰਡ ਬਹਿਸੈਂ ਜਾਏ ਸਾਧ ਨਾ ਦੇਵਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਲਾ ਕੱਕਰ ਭੰਨ ਸੀਤਲ ਜਲ ਹੇਵਹੀਂ। ਇੱਕ ਭਸਮ ਚੜਾਵੇਂ ਅੰਗ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਧਰਮ, ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰ ਲੂ, ਇਹ ਸੁਆਹ ਮਲ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਰਮ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੁਨੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਭਸਮ ਚੜਾਵੇਂ ਅੰਗ ਮੈਲ ਨਾ ਧੋਵਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਟਾ ਬਿਗਟ ਬਿਕਰਾਲ ਕੁੱਲ ਘਰ ਖੋਵਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਜੜਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2 ਵਾਰ ਸਿਰ ਵਾਹੁੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ, ਜੜਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋ ਕਰ ਲੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਧਰਮ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਜਟਾ ਬਿਗਟ ਬਿਕਰਾਲ, ਜੜਾਵਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬਿਕਰਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਘਰ ਖੋਵੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਵੀ ਗਵਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਗਨ ਫਿਰਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਆਹ ਤੇ ਕਮਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਨ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ, ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਤਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਗੰਬਰ ਨੇ ਜੀ, ਅਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਗਨ ਫਿਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਇੱਕ ਨਗਨ ਫਿਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੰਗੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵਹੀਂ, ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੋ? ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ। ਕੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਗਨ ਫਿਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੀਂ, ਇੱਕ ਅਗਨ ਜਲਾਵੇਂ ਅੰਗ, ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਅੱਤ ਦਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਣੀਆਂ ਥਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਸੀਨੇ ਪਸੀਨੇ ਗੁੜਚ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਗਨ ਫਿਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਗਨ ਜਲਾਵੇਂ ਅੰਗ ਕੁੱਲ ਘਰ ਖੋਵਹੀਂ। ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਅਗਨ ਜਲਾਵੇਂ ਅੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪ ਵਿਗੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੁਆਰ ਕੇ। ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ
ਵਿਣ ਨਾਮੈ ਤਨ ਛਾਰ, ਛਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਹ ਨੂੰ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਵਾਹ ਵਰਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਵਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਰਿਓ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਕਰਮ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਈਆਂ 'ਚ, ਸਾਡਿਆਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚਲੀਏ ਕੱਟੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਠੰਡਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੜਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਸਾਰੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਵਿਣ ਨਾਮੈ ਤਨ ਛਾਰ, ਕਿਆ ਕਹਿ ਰੋਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਣਗੇ, ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਧਰਮ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੱਸਦੀ ਸੀ? ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋਏਗੀ। ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕਈ ਐਤਵਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਫਲਾਣਾ, ਜਾਓ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਉਦੋਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਸ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਪੋਥੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਾਟਕ, ਫਿਰ ਸੀਰੀਅਲ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਾਠ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਧਰਮੀ ਕਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸੇ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸੇ ਆਈ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਵੇਖੀ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਜਦ ਧਰਮ ਇੰਨੇ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਈ? ਇੰਨੇ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ? ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਮਲਾਵਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੜਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼। ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਫੌਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨੇ। ਧਰਮ ਤੇ ਬੜੇ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਐਸੇ ਯੋਧੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਕਰਮ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ। 34 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਇਹ ਰਾਤਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ।
तेरे कर्मां ते विचार होनी है। हुण तूं धर्म कमाउणा की है, ये तैनूं ज्ञान चाहिदा है, फिर ज्ञान खंड विच प्रवेश होएगा। तो जे तैनूं ज्ञान नहीं ना धर्म का, तो फिर आ जिहड़ी 35 नंबर पौड़ी जिन्हां दा जिक्र कीता ना, धर्म कमाउण दा दावा तो सारे कर रहे सी भी असीं धर्म कमा रहे हैं। फिर कमाल की गल है, ये इस पौड़ी च उन्हां दा जिक्र कीता जिहड़े देवी देवते भगवान बना के विपर ने पेश किए। तूं ते कहेंगा ना मैं धर्म कमा रहा, ये तो वो सी जिहड़े भगवान बना के पेश किए। फिर इन्हां नालों वड्डा कोई धर्मी तो नहीं ना होएगा। ये तो उहदा रूप सी विपर के मुताबिक। जे इन्ना कुछ सब ऑलरेडी पहले हैगा सी, फिर कूड़ मावस कहना क्यों पिया महाराज नूं? सच चंद्रमा दिसे नहीं कह चढ़िया क्यों कहना पिया महाराज नूं? जो इन्ना कुछ सब कुछ हैगा सी, फिर गुरदेव नूं ये गल्लां क्यों कहणियां पईयां? ਜਦੋਂ ਪਾਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੈ ਨਵਾਜ ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਣ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ ਤੇ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਵੇਂ ਉਹੀ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੂਰੇ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣੀ ਪਈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो साहब सच्चे पातशाह जी ने इत्थे कहता केतियां सुरती सेवक केते नानक अंत अनंत। गुरु साहब जी कहते इस गल का अंत ही है नहीं कोई, तुसीं गिणती विच लिया ही नहीं सकते। पता नहीं किन्ने किस्म के लोग इत्थे धर्म कमाउण दा विखावा करते हैं, पता नहीं किन्ने किस्म के ध्यान ने ते किन्ने किस्म के ध्यान लाउण वाले ने। इत्थे कोई पुट्ठा लमक के ध्यान ला रहा है, कोई सीधा होकर ध्यान ला रहा, कोई धूणियां दे बने बह के ध्यान ला रहा, कोई बर्फ के बर्फीली जगह पर बैठ के ध्यान लाउण दा विखावा करता है, कोई नंगे पैरी तुर के यात्रा करन दा विखावा करता है। पूजा वर्त तिलक इशनाना पुन दान बहु दैन कहूँ ना भीजे संजम स्वामी। पूजा नहीं की जा रही, सब धर्म निभाए जा रहे सी। पूजा किन्ने किस्म की पूजा की जा रही है? दुकानदार ने सवेरे उठ के इदां टल्लियां खड़काउंदा दुकान दे विच फोटो लाई हुंदी, अपने आप तो वो भी धर्म निभा रहा है। पूजा वर्त रखे जा रहे, वर्त भी तो धर्म के नाम से रखे जा रहे। पूजा वर्त तिलक जिहड़े लग रहे ये भी तो धर्म का नाम लैके लग रहे। पूजा वर्त तिलक इशनान उदा इशनान भावें बंदा अपने घर च रोज़ 2 बार करे, पर धर्म का नाम लैके इशनान करके भी तो बंदा धर्म निभा रहा सी ना। पुन दान बहु दैन भी मेरे वर्गा पुन्नी कोई नहीं, मेरे वर्गा दानी कोई नहीं। पूजा वर्त तिलक इशनाना पुन दान बहु दैन कहूँ ना भीजे संजम स्वामी। ये किसी बाहरली मर्यादा दे निभाया तू धर्मी नहीं बनना। बोले मीठे बैन अंदर कपट होवे ते मिठियां मिठियां गल्लां कीतियां गल नहीं बननी। प्रभ जी को नाम जपत मन चैन बहु प्रकार खोजें सब तां को विखम न जाई लैन कीतियां सुरती सेवक केते नानक अंत अनंत। जाप ताप भरमन वसुधा कर, बड़े जाप हो रहे ने, बड़े ताप हो रहे ने, बड़े भरमन हो रहे ने। जाप ताप भरमन वसुधा कर उर्द ताप लै गैन, उर्द ताप लै गैन अपने स्वास तां चढ़ा लैने। ये बिद ने पतियानो ठाकुर केतियां सुरतें सेवक केते नानक अंत। ये बिद ने पतियानो ठाकुर जोग जुगत कर जैन। बड़े जोग मादे भी वो सारे अभ्यास तरीके अपना के वेख ले, जोग मत दे भी जैन मत दे भी सारे तरीके अपना के वेख ले, अपने आप धर्म निभाया जा रहा सी। फिर गल समझ लेना साध संगत, बिना समझ तो बिना ज्ञान तो ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਲਕਿ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਬੀਰਾ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹਾਂ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਧਰਮ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁਟੈ। ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਾਲ ਮੈਂ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਫਿਰ? कोट तीर्थ मज्जन इशनाना इस काल में मैल भरीजै, साध संग जो हर गुण गावै सो निर्मल कर लीजै। तो गुरु अर्जन साहब महाराज जी की आप सुखमनी साहब बाणी पढ़ते हैं, वो किहड़े प्यारे शब्द वरते ने। गुरु अर्जन साहब महाराज बख्शिश करते हैं, कहते जाप ताप ज्ञान सब ध्यान। कई किस्म के मंत्रां दे जाप करने, कई किस्म के तप करने। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, कई किस्म के देवी देवतियां दा अपनी जिंदगी दे विच ध्यान लाउणा।
ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋਥਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਠੱਠ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਿਖਿਆਨ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ, ਯੋਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨੇ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮੱਧੇ ਫਿਰਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ, ਘਰ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਨ ਜੰਗਲ ਮੱਧੇ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਯਤਨ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ, ਬੜੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ। ਹੋਮੇ ਬਹੁ ਰਤਨ, ਬੜੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਪਾਏ, ਹੋਮ ਜੱਗ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਹਵਨ ਵੀ ਕਰਾਏ। ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋਮੇ ਕਰ ਰਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਬੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਬੜੇ ਨੇਮ ਨਿਭਾਏ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਭਾਂਤੀ, ਕਈਆਂ ਭਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ। ਪਰ ਕਹਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਲ, ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਣ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ। ਸੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਣ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਆ ਉੱਪਰਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਰਵਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਚੱਲੇ। ਘਰ ਸਾਂਭ ਭਾਈ, ਘਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਪਿਓ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਓ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਡੀਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ, ਜਾਓ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾਲ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੇ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ, ਲੜਾਈ ਘਰ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਘਰ ਪਿਆ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਥੇ ਮੰਗਦੇ ਪੈ ਜੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਗੱਲ ਚੁਭਣੀ ਬੜੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਪਾਠ ਕੀਤਿਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਪਾਠ ਕੀਤਿਆਂ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਖੜਕਦੀ। ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਡਾਂਗ ਨਾ ਚੱਲਦੀ। ਬਾਣੀ ਇਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਪਾਠ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਠ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਖਣਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਪਾਠ, ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਪਾਠ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚੋਂ ਧਰਮੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਘਰ 'ਚ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 40 ਦਿਨ। ਮੁੜ ਕੇ ਪੋਥੀ ਆਓ ਪਈ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੱਖੋ ਪੋਥੀ। ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ 40 ਦਿਨ ਦੇ। ਆ ਚਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਧਰਮ ਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰ। ਤੂੰ ਧਰਮ ਕੀ ਕਮਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੰਦਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੜੀ 'ਤੇ ਦੀਵਾ ਵੀ ਜਗਾ ਰਿਹਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਘਰ ਕੋ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੱਝ ਸੂੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੀਰ ਛੇਕ ਪੱਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਲੇਸ਼ ਫੇਰ ਘਰ 'ਚ ਹੈ, ਵਿਪਤਾ ਫੇਰ ਘਰ 'ਚ ਉੱਡੀ ਦੀ ਉੱਡੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਬਦਲਤੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਦਲਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਬਦਲਤੀਆਂ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਤੇ। ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋਚ ਬਦਲੀ, ਸੋਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਬਦਲ ਆਪਣੀ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਆਪਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਧਰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਢਾਉਣੀ, ਲੜਾਈ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ
ਢਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਲਾਲਚ ਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਮੋਹ ਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਿਆਚਾਰ ਕਰੇ ਖਟ ਕਰਮਾ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ, ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰਿਓ ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕ ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਬਿਹਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੀਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ? ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੀਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੀਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੀ, ਬੇਅੰਤ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ। ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੀਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਅਨੰਤ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 34 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 35 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੂਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿੱਥੇ ਸੋਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਪੰਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਗੁਣ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਪੰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣ, ਉਹ ਸੋਹੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਧਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਲੱਗੂ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਿੱਥੇ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤੇ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੇ। ਧਰਮਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ, ਧਰਮਖੰਡ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਖੰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ ਕਰਮ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਤੇ ਪਵਨ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਦਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਆਏ ਸੀ, ਗਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਅੱਗ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸੇ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਆਹ ਤੁਕਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼। ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਿਵ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮਹੇਸ਼। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਵ ਜੇ ਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੇਤੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਵਰਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਘਾੜਤ ਘੜੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਘਾੜਤ ਕਰਨ, ਕੇਤੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ? ਕੇਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ, ਕਰਮ ਕੰਮ ਭੂਮੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰ ਕੇਤੇ, ਇੱਕ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ, ਤੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਤੇ ਧੂਪ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਭਲਿਆ ਆ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਫਰਜ਼ੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਕੇਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਇੰਦ। ਹੁਣ ਇੰਦਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕੋ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇੰਦਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਦਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਦਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਾ ਆ। ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਿਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੋਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਲੰਘਣੀ ਅਤੇ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ 15 ਪੁੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ, ਜਿਉਂ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣੇ, ਪੁੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਦਿਨ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਦਿਨ ਜਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਦਰਮਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾ ਕੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਚੰਦ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਅੱਛਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਈ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਆਣੇ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਵਧੇ ਬਣਨਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਚੰਦਰਮਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਧਰਮ 'ਤੇ ਇਹ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ, ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਇਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ, ਹੋਣਗੇ ਚੰਦਰਮਾ, ਹੋਣਗੇ ਸੂਰਜ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਮੈਡੀਸਨ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਹ ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਉਹੀ 4 ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਨਾ ਅਗਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੈਡੀਸਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਨ ਅਗਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲਿੱਪ ਦਿੱਤੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੋਰੀਏ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਕੇਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼। ਬੇਅੰਤੀ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਅੰਤੀ ਇੱਥੇ ਇੰਦਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਿਪਰ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਨੇ ਜੀ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀ, ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਵਰਗੇ ਨਾਥ, ਕੇਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਥ, ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਸ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਧਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ 5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ। ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਥ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੋਰ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੋਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲੇ 'ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਲਿਫਾਜ਼ੇ ਖਿਜ਼ਰ में जहाँ सैकड़े राजन भी फिरते हैं, अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश, पता ही नहीं गिनत। फिर इत्थे बस नहीं, कहने लगे केते देव दानव मुन केते, बेअंत देवते बेअंत राक्षस, ਮੁਨ ਕਿਤੇ ਮੁਨੀ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐ ਮੋਨ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦਰ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਰਤਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ, ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅੰਤੀ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਅੰਤੀ ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਜੇ,
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਅਨੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਆਹੋ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੜਾਵਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਭਲਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਸੱਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ। ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਵਰਤ। ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਪਾਗੜ ਸੱਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਨ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ। ਅੱਜ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਿਹਾ? ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਰ ਦਰ ਕਿਉਂ ਭਟ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ। ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਨ ਬੱਝਣਾ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਆਪਣਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ। ਕੁੰਭ ਨੇ ਘੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨੇ ਬੱਝਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਰਮ ਕਮਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਸੋਹਣੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 36 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਣਨਾ, ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ, ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰੂਪ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸੂਝ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਹ 35 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ 'ਚ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਇਹ ਧਰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਪਈ ਸੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ? ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ? ਆਓ ਸਮਝੀਏ, ਲੜੀਵਾਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਬੜੀ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਬਾਣੀ, ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਅਰਥ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਇਸ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।